சகோதர சகோதரிகளே, நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வர இந்த பெரன் ஸ்டடியில் நம்ம கடந்த வாரம் வரைக்கும் நம்ம 45 கொஷின்ஸ் நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது 46th கொஷின் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த 46th கொஷின் இங்கிலீஷில் படிக்க முடியும், எப்படி பேராகிராஃப் படிக்க முடியும் அன்போட கேட்குறோம். Brother, page number 297, brother. 46th question, sister. All are to remember that warn them that Yes, are unruly. அந்த பேராகிராஃப்க்கு மேலே இருக்கிற 2 பேராகிராஃப் சிஸ்டர். படிக்கட்டுமா? Yes, sister. Yes, brother. Distinguish between a proper and improper ambition among the members of the new creation. All are to remember that, like other faculties, ambition is necessary in the church as well as in the world, but that in the new creation must not be a selfish ambition to be something great and prominent, but a loving ambition to serve the Lord and his people, even the every humblest. We all know how ambition led to Satan's fall from the favor and service of God to the position of an enemy of his creator and an opponent of all his righteous regulations. Similarly, all who adopt his course, saying, I will ascend above the stars of God, I will set myself above others of the Son of God, I will be as a most holy, a ruler amongst them, as usurper of divine authority without divine appointment and contrary to the divine regulation, are sure to suffer divine disapprobation and proportionate alienation from the Lord. And the influence of such like a Satan's is sure to be injurious. As Satan would be an unsafe teacher, so are all who have his disposition sure to lead into darkness for light, because they are not in the proper attitude to receive the light and be used as a messenger of it to others. Whenever, therefore, any brother feels assured that he is called to preach in some public capacity, when no door of service has been opened to him in the appointment manner, if he is inclined to force himself upon the church without its almost unanimous request, or if having been chosen to the position of a leader or an elder, he seeks to hold the position and consider it his by right without regular oaths of the church, from time to time requesting his service continued, we may set it down either that the brother has not noted the properties of the case, or that he has the wrong self-seeking spirit unsuitable to any service in the ecclesia. In either event, it will be the proper course of to make a change at the first proper occasion for holding an election. And as already suggested, the first Sunday of a year or in a quarter would be an appropriate time easily remembered. Over. Thank you, sister. அதே 46ஆம் கொஸ்டின் ப்ளஸ் அதோட பேராகிராஃப் படிக்க முடியும் தமிழில் அன்போட கேட்குறோம். படிக்கிறேன் பிரதர். Yes, sister. 46வது கொஸ்டின். புது சிருஷ்டியின் அங்கங்கள் மத்தியில் தகுதியான மற்ற தகுதியற்ற குறிக்கோள்களுக்கு இடையே காணப்படும் விஷயத்தை வேறுபடுத்தி காட்டவும். மற்ற எல்லா குணலட்சணங்களைப் போலவே முன்னேற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் சபையிலும் உலகத்திலும் இருக்க வேண்டியதுதான் என்பதை எல்லோரும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஆனால் புது சிருஷ்டியில் அது முக்கியமானவராக பெரிய நபராக இருக்க வேண்டும் என்ற சுய இச்சையை இருக்கக்கூடாது. ஆனால் ஆண்டவருக்கும் அவரது மிகவும்
தாழ்மையான நிலையில் உள்ள ஜனங்களுக்கும் ஊழியம் செய்யும்படியான அன்புள்ள ஆர்வமாக அது இருக்க வேண்டும். உயர வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எப்படி சாத்தானை ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்யும் ஸ்லாக்கியத்தில் இருந்தும் அவருடைய கிருபையில் இருந்தும் விழப்பண்ணினது என்று நாம் எல்லோருக்கும் அறிந்திருக்கின்றோம். அவருடைய சிருஷ்டிகருக்கு எதிராக அவருடைய நீதியான கட்டளைகள் எல்லாவற்றையும் எதிர்க்கிறவனாக கீழே விழுந்தான். நான் தேவனுடைய நட்சத்திரங்களுக்கு மேலே ஏறுவேன், அதாவது நான் தேவ புத்திரருக்கு மேலாக ஏறுவேன், நான் உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன், அதாவது அவர்கள் மத்தியில் ஆட்சி செய்கின்றவன் திவ்ய நியாயமன பெறாமல் திவ்ய அதிகாரத்தை அபகரிக்கிறவன் மேலும் திவ்ய கட்டளைக்கு எதிர்மாறாக இருப்பான் என்று கூறி அவருடைய வழியை பின்பற்றுகிறவர்கள் நிச்சயமாக தேவனுடைய பட்சத்தில் இருக்க மாட்டார்கள். அதற்கேற்ற வகைகளில் ஆண்டவரிடம் இருந்து ஒதுக்கி வைக்கப்படுவார்கள். இப்படிப்பட்டவர்களுடைய ஆதிக்கம் சாத்தானுடையதை போன்று நிச்சயமாகவே தீமையை விளைவிக்கும். சாத்தான் ஆபத்தான போதகராக இருப்பதைப் போலவே அவருடைய தன்மையை கொண்டவர்கள் வெளிச்சத்திற்கு பதிலாக அந்தகாரத்திற்குள் வழியை நடத்துவார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் வெளிச்சத்தை போன்று அதனை மற்றவர்களுக்கு அளிக்கக்கூடிய தூதர்களாக உபயோகப்படுத்தப்படும்படி தகுதியான நிலையில் இல்லை. ஆகவே குறிப்பிடப்பட்ட பிரகாரம் ஊழியத்திற்கென வாசல் திறக்கப்படாமல் இருக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு பொதுவான நிலையில் ஏதாவது ஒரு சகோதரன் பிரசங்கிக்கும்படியாக தான் அழைக்கப்பட்டு இருப்பதாக நிச்சயமாக உணர்வான் என்றால் சபையின் கிட்டத்தட்ட ஏகமித்த வேண்டுகோள் இல்லாமல் தன்னை தான் மேலே பலவந்தப்படுத்தும் பார்ப்பார்கள் என்றால், இல்லாவிட்டால் ஒருவன் ஒரு தலையாக மூப்பனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு தொடர்ந்து அவனை வெவ்வேறு கட்டத்தில் பொதுவான வாக்கெடுப்பின் மூலம் அவனது ஊழியம் தேவை என இருக்கும் பொழுது அவன் அந்த பதவியில் இருப்பது தனது உரிமை என்று நினைக்க முற்படுவான் என்றால் அந்த விஷயத்தில் அவன் உண்மையான நிலையை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றும் சபையில் எந்த ஊழியத்திற்கும் தகுதியற்ற தவறான சுயத்தை விரும்புகின்றான் என்று ஆவியுடையவர் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். எப்படி இருந்தாலும் ஒரு தேறுதல் நடத்த சரியான வேலை வரும் முதல் தருணத்தில் ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுவது சரியான முறையாகும். ஏற்கனவே அறிவித்தபடி வருடத்தின் கால பகுதியில் அல்லது வருடத்தின் முதலாவதாக வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்வது சரியான வேலையாகும். ஞாபகத்திலும் எளிதில் வைத்துக் கொள்ள கூடியதாகும். தேங்க்யூ பிரதர். தேங்க்யூ சிஸ்டர். அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளை, இந்த கொஷனுக்கு உங்களோட புரிதல் சொல்ல முடிய அன்போடு அழைக்கிறோம். ஸோ முதல்ல யார் சொல்ல வராங்க? எஸ் பிரதர் ஆண்டோனி, சிஸ்டர் மரியா. பிரதர். எஸ் பிரதர். இந்த கொஸ்டினுக்கு நான் என்ன புரிஞ்சுட்டேனாக்கா, இந்த மற்றெல்லாம் இந்த குணாதிசயங்கள் போலவே முன்னேற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் வந்துட்டு நம்ம சபையிலும் சரி வெளி உலகத்திலும் சரி பொதுவாக இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் இந்த புது சிருஷ்டி வந்துட்டு முக்கியமாக நம்ம எப்படினாக்கா பெரிய நபராக இருக்க வேண்டும் என்ற இச்சை வந்து நம்ம இருக்கவே கூடாது. ஆனால் ஆண்டவருக்கு அது மிகவும் அது தலைமையான நிலையிலே உள்ளதாக ஜனங்களுக்கு ஊழியம் செய்யுமாறு அன்பு காட்டுவது இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்குறோம். இருக்கணும் என்று தான் இருக்க வேண்டும். அப்புறம் உயிரமே இது எல்லாருக்குமே இந்த உயிர வேண்டும் என்ற அந்த ஆர்வம் எப்படி சாத்தான் வந்துட்டு ஆண்டவருக்கு ஒரு சிலாக்கமாக இருக்குதோ அவருடைய கிருபையில் வந்துட்டு விழிப்பாக இருப்பது என்று நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறோம். அவனுடைய சிருஷ்டிக்கு எதிராக, அதாவது
அவருடைய நீதியாக கட்டளை எல்லாவற்றையும் எதிர்க்கிறவங்க கீழே விழுந்தான். வந்துட்டு நான் தேவனுடைய இந்த நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக ஏறுவேன், நான் வந்துட்டு தேவபுத்திரருக்கு மேலாக ஏறுவேன் என்று உன்னதமானவுக்கு ஒப்பாவேன் என்று அவர் மத்தியில அவர் மத்தியில வந்து ஆட்சி செய்கிறான். அதை பார்க்கிறோம். அடுத்தபடியாக அவனோட அந்த வழி வந்துட்டு பின்பற்றவங்க வந்துட்டு நிச்சயமாகவே தேவனோட பட்சத்தில் இருக்க மாட்டாங்க. அதுக்கேற்ற வகையில் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து ஒதுக்கி வைக்கப்படுவார்கள். இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஆத்திகம், இந்த சாத்தானுடைய போன்ற நிச்சயமாக நிலைமையா விளைவிக்கும். இது நான் புரிஞ்சுட்டு பிரதர். இது என்ன நிறையா இருக்குது, மற்றவங்க என்ன சொல்லலாம். ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் சிஸ்டர் மரியா. இப்ப சொன்னதே நான் கொஞ்சம் சொல்றேன் பிரதர். அதாவது வந்துட்டு நமக்குள்ள வந்துட்டு குணலட்சணங்கள் வந்துட்டு உலகத்துல பார்க்கும் பொழுது, சபையில பார்க்கும் பொழுது என்னன்னா, அங்க வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் நம்ம வந்து பெரிய ஆளா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உலகத்தார் வந்து நினைக்கிற மாதிரி புது சிருஷ்டி வந்து நினைக்க கூடாது. அங்க வந்துட்டு என்னன்னா, நாம தான் முக்கியமானவங்க, நாம தான் பெரியவங்களா அங்க வந்துட்டு அந்த ஆசை வந்து மனசுல இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்ப வந்து ஆண்டவர் எப்படி இருந்தாருன்னு பார்த்தோம்னா, எல்லாருக்குமே ஊழியம் செய்யறதுக்காக தான் வந்து நம்மள அழைச்சிருக்காரு. அங்க வந்து ஒரு தாழ்மையான குணம் வந்துட்டு நமக்கு இருக்கவே இருக்கணும். அப்பதான் வந்து நம்ம பிறருக்கு போய் ஊழியம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்ப வந்து இந்த சாத்தான் தான் வந்துட்டு நம்ம பார்க்கிறோம் எப்படி விழுந்து போனான்னா, தேவனுக்கு மேல நான் போய் நட்சத்திரமா நான் உட்காருவேன். அப்ப உன்னதமான ஒரு ஸ்தானத்துல போய் நான் உட்காருவேன் போது அவனுக்கு அங்க வந்து மேட்டுமைன்றது அதிகமா இருக்கு, தாழ்மைன்றது அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட இல்ல. ஆனா வந்து புது சிருஷ்டி இருக்கும்போது அப்படி இருக்கக்கூடாது. அவங்களுக்கு வந்து தாழ்மைன்ற ஒரு குணம் கண்டிப்பா இருந்தே இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க பிரதர். அப்புறமேலு பார்க்கும்பொழுது அவன் சாத்தான் வந்து அப்படிதான் விழுந்து போனான். அந்த ஒரு மனநிலை இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து அங்க வந்து ஊழியம் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அங்க வந்து ஊழியம் செய்ய முடியாது. கண்டிப்பா வந்து அவங்களும் வந்துட்டு ஒரு ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலைக்கு தான் அங்க போவாங்க. அப்ப வந்து வெளிச்சம் வந்து அவங்களுக்கு குடுக்க முடியாது. அங்க வந்து ஒரு அந்தகார இருள் தான் அவங்க கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது, அப்ப நாம வந்து பிறருக்கு போய் நம்ம எப்படி ஊழியம் செய்ய முடியும்? அங்க வெளிச்சம் இருந்தா தான் நம்ம வந்துட்டு பிறருக்கு போய் நம்ம வெளிச்சத்த காமிக்க முடியும். நம்மளே அங்க வந்து இருளா இருக்கும் பொழுது, அடுத்தவங்களுக்கு போய் நம்ம வந்து அங்க பிரகாசமான ஒரு ஒளிய வந்து காமிக்க முடியாது. இப்படிதான் வந்துட்டு சாத்தான் வந்து தூதர் நிலையில இருந்து இப்படிதான் விழுந்து போனான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேராகிராஃப்ல இருக்காங்க பிரதர். நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் எனக்கு தேங்க் யூ பிரதர். எஸ் சிஸ்டர். ஓகே நெக்ஸ்ட் సిస్టర్ నిర్మల. బ్రదర్ ఎన్నుకుంటాను బ్రదర్, పొద్దునంత చదివింది కొంచెం ప్రాబ్లం. ఓకే ప్రతిష్ట సిస్టర్. எஸ் பிரதர். நான் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கோடு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிரதர். ஐசியா 14:12 சிஸ்டர். ஐசியா 14:12 படிக்க முடியுமா சிஸ்டர்? நான் இங்கிலீஷ்ல வாசிக்கிறேன். வாசிக்கிறேன் சிஸ்டர். 14:7 வாசிக்கிறேமா. 14 7 12 1 செகண்ட். ஏசாயா 14 அதிகாரம் 12 வசனம். அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெளியே, நீ வானத்திலிருந்து விழுந்தாயே, ஜாதிகளின் ஈனப்படுத்தினவனே, நீ தரையிலேயே விழ வெட்டப்பட்டாயே. கரெக்ட் சிஸ்டர்? எஸ் சிஸ்டர், எஸ் சிஸ்டர், அதுதான் சிஸ்டர். வந்து 14 12 13 சிஸ்டர். 14. ஓகே சிஸ்டர். நான் வானத்திற்கு ஏறுவேன், தேவனுடைய நட்சத்திரக்கு மேலாக என் சிம்மாசனத்தை உயர்த்துவேன். வடபுறங்களிலும் ஆராதனை கூட்டத்தின்
பர்வதத்தில் வீற்றிருப்பேன் என்றும், நான் மேகங்களுக்கு மேலாக உன்னதங்களில் ஏறுவேன், உன்னதமானவர்களுக்கு ஒப்பாவேன் என்று நீ உன் இருதயத்திலே சொன்னாயே. எஸ் brother. எஸ் sister. ஸோ இது வந்து ஒன் பர்சன் பத்தி சொல்றாரு. அது யாருன்னா இங்கிலீஷ்ல தே ஹவ் கிவன் கம்ப்ளீட்லி. நான் வந்து ஒரு 12th verse மட்டும் படிக்கிறேன். How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. ஸோ லூசிஃபர் அப்படி இங்க இங்கிலீஷ்ல அழகா சொல்லிட்டாரு. ஸோ அவங்க ஒரு பேர்மை, ஐ மீன் ப்ரௌட், ப்ரைடு அது வந்துச்சதுனால he was fall down. அவங்க ஏன்னா அதிகார தாகம் அப்படி சொல்லலாம். ஸோ அதனால சிம்ஹாத்திற்கு ஏறணும் அப்படி ஒரு ஆசை இருந்தனால அவங்க கீழே விழுந்துட்டாரு. ஸோ அப்படியே ஒரு எல்டருக்கு அப்படி இருந்தாலும் அந்த ஆலோசனை வரும்போது கண்டிப்பா நம்ம என்னன்னா ரூல் பண்ணணும் அப்படி யோசிக்கிறோமே தவிர வழி நடக்கணும் அப்படி அந்த ஆலோசனை வராது. ஸோ அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்களோ, அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ, நமக்கு ஒரு இதா எங்க நடக்கிறாங்களோ அதுதான் போகணும் தவிர ஹிஸ் டெசிஷன் எடுத்துட்டு அவங்க ப்ரீச் பண்ணணும் அப்படி நினைச்சுனாலும் அதுவும் ப்ராப்ளம் தான். எல்லாரும் கை தூக்கிட்டு தான் சர்ச் தான் அவங்க அப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ அப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஹீ கேன் பிகம் ஆஸ் அ ப்ரீச்சர். 2 பேரு அந்த வேர்டு என்ன சொல்றேன்னா அனானிமஸ் ரிக்வெஸ்ட். அனானிமஸ் ரிக்வெஸ்ட்னா ஒரு 2 பேரும் அவங்க ஆக்செப்ட் பண்ணாமே அவங்க கண்டிப்பா ப்ரீச் பண்றதுக்கு அவங்க ரைட்ஸ் இல்லை. ஸோ கண்டிப்பா he need to wait for the wish, whatever he's guiding him, according to that he need to go for a preaching. That's my understood brother. Oh. Yeah, thank you sister. Next brother Karthik. நெக்ஸ்ட் யார் சொல்ல வரீங்க? பிரதர் அருள்மணி, சிஸ்டர் ஜாய். ஸோ இதில் வேறு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருக்குது பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்? இஸ் தேர் சிஸ்டர்? எல்லாருமே சொன்னதான் பிரதர். ஓகே ஓகே நல்ல பாயிண்ட், நல்லா சொல்லிட்டேன். ஓகே. ஜாக்கப் பிரதர். பிரதர் நான் நெக்ஸ்ட் சொல்றேன் பிரதர். ஓகே ஓகே பிரதர். ஸோ இதில் என்னோட புரிதல் எப்படியா இருக்குதுன்னா, நமக்கு மொத்தமாக இந்த 2 பேராகிராஃப்ல இந்த கொஷனில் அந்த ஆம்பிஷியஸ் நமக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படி நம்ம இம்ப்ராப்பர் அண்ட் இம்ப்ராப்பர் ஆம்பிஷன்ஸ் அமாங் த சர்ச், ஸோ அமாங் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த நியூ கிரியேஷன் அப்படி ஒரு கேள்வி, ஒரு அழகான கேள்வி வந்து நமக்கு இங்கே கொடுக்கப்பட்டது. இதில் மொத்தமாக வந்து நமக்கு ஒரு 7 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம செக்ரிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். அதில் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஆம்பிஷியஸ், நமக்கு எப்பேற்பட்ட அந்த ஆம்பிஷன் வந்து இருக்கணும் அப்படி பார்த்தா அது கண்டிப்பாக நமக்குள்ள ஒரு சபைக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆம்பிஷன் வந்து இருக்கணும் கண்டிப்பாக. அது எப்படி ஏற்பட்ட ஆம்பிஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா, தேவனுக்கு நம்ம ஊழியம் செய்கிற மாதிரி சர்விங் காட், அப்படியே நம்ம சகோதரர்களுக்கு நம்ம ஊழியம் செய்யணும், நம்ம தாழ்மை குணத்தோட நம்ம வந்து ஊழியம் செய்யணும் தவிர நமக்கு ஒரு அதிகாரத்துக்கோ இல்லை ஒரு பரப்பத்துக்கோ ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்காகவோ நம்ம வந்து அப்பேற்பட்ட ஆம்பிஷஸ் வந்து நம்ம வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஒருவேளை இந்த ஆம்பிஷன் தவிர வேற மாதிரியான ஆம்பிஷன் இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அங்கேயே நமக்கு உடனே ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறாங்க, சாத்தானோட விழுந்து போன நிலை. அவங்க வந்து பார்த்தா ஒரு வார்னிங் அங்கே நமக்கு கொடுக்குது. ஒருவேளை நம்ம வந்து தேவனுக்கு சகோதரர்களுக்கு ஊழியம் செய்யணும், நம்ம தாழ்மை குணத்தோட எல்லாமே வேற எதனா நம்ம ஆம்பிஷன் வச்சுட்டு இருந்தா அதுக்கு சாத்தான் இங்க வந்து தானா அவங்க உயர்த்துக்கணும் அப்ப ஏற்பட்ட ஒரு தாட் வந்து அதுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அவங்க தேவனோட சமூகத்தினுடைய அவங்க ரிமூவ் பண்ணப்பட்டாங்க. ஸோ அங்கே தேவனோட சமூகத்துக்கு அந்த பொசிஷன் வந்து போனாங்க, விட்டு போனாங்க.
ஸோ அதுக்கான வந்து தேவனுக்கு விரோதமா, தேவனோட சித்தத்துக்கு விரோதமா வந்து அவங்க ஆயிருக்காங்க. அப்படியே தவறாக அநேக பேர் அங்க பார்த்தா விழுந்து போன தேவதூதர்கள் அநேக பேர் இவங்க வந்து மிஸ்லீட் பண்ணியிருக்காங்க, தவறா வழி நடத்திருக்காங்க. அதுல தேவதூதர்கள் தான், ஆனா இவங்க வழி நடத்துறதுக்காக தவறா வழி நடத்திருக்குது. நமக்கு இங்க ஒரு வார்னிங் வந்து கொஞ்சம் எச்சரிக்கை வந்து நமக்கு இங்க இருக்குது நம்ம பார்க்கிறோம். ஒருவேளை நம்ம செல்ஃப் ப்ரமோஷன் நம்ம செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட ஒரு டேஞ்சர் இருக்குது அப்படி பார்த்தா இங்க நமக்கும் கிளியரா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. anyone who seeks a higher position, சபைக்குள்ள நம்ம வந்து ஒரு மேல்முயர்ந்த ஒரு பொசிஷனுக்குள்ள நம்ம இருக்கணும், அப்பேற்பட்ட ஒரு மனநிலை செல்ஃப் தானா இருக்குது அப்படின்னா அது நம்மளோட ஆவிக்குரிய அர்த்தத்துக்கே ரொம்ப ஒரு டேஞ்சரான சுச்சுவேஷன் நமக்கு இருக்குது. எப்படி சாத்தானு வந்து அநேக தேவதூதர்கள் வந்து தவறா வழிநடத்தி அது விழுந்து போன தேவதூதர்களா தேவனுக்கு விரோதமா காரியங்கள் செஞ்சிருக்காங்களோ, இங்க சபைக்குள்ள அப்பேற்பட்ட ஒரு சகோதரன் இருந்தா, அந்த மனநிலை இருந்தா என்ன ஆகும்னா, சபைக்குள்ள இருந்தா அநேக சகோதரர்கள் வந்து தவறா வழி நடக்கிறதுக்கு அது தேவனோட தெய்வீக பிரணாளிகைக்கு விரோதமா காரியம் செய்யற மாதிரி நமக்கு இங்கே ஒரு எச்சரிக்கை, ஒரு டேஞ்சரஸ் சுச்சுவேஷன் நமக்கு இருக்கிறது இங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இங்க நம்ம லீடர்ஷிப் அங்கே சொல்லப்படுறது வந்து சபைக்குள்ள எல்லாரும் வந்து யுனானிமஸ் அப்படின்னா ஒரு எந்த காம்படிஷன் இல்லாம ஒரு சகோதரனை நாமினேட் பண்ணிட்டா எல்லாரும் அதுக்கு ஒத்து சொல்லணும். ஸோ அப்பேற்பட்ட மாதிரியான ஒரு குணலட்சணங்கள் அந்த சகோதரர் காட்டணும். அப்படியே அந்த சபைக்கு தான் அந்த அதிகாரம் வந்து முழுசா இருக்குது. சபை சொன்னாதான் சபை நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த கைகள் ஏத்தி நம்மளோட விருப்பம் சொல்றது அது அப்பேற்பட்ட மாதிரி தான் வந்து இந்த சபைக்குள்ள அந்த எல்டர்ஷிப்புக்குள்ள போகணும் தவிர தானா வந்து நானே இந்த இது பார்த்துக்கிறா, இது நான் செய்யற அப்பேற்பட்ட ஒரு மனநிலைக்குள்ள யாரும் வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்படியே ஒருவேளை ஒரு சகோதரன் எலெக்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த சகோதரன் அப்படியே தொடர்ந்து வருஷந்தோடமும் அப்படியே வருஷங்கள் கலந்து அப்படியே இருக்கக்கூடாது. என்னன்னா அவங்களோட ஜெனுனிட்டி அந்த வருஷம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம எலெக்ஷன்ஸ் நடக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த வருஷத்துல அவங்க எப்படி உண்மைத்தன்மையோட அது அந்த ஊழியம் செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சபை எல்லாரும் பார்ப்பாங்க கண்டிப்பா. சப்போ நெக்ஸ்ட் வரப்போற வருஷத்துக்கு வந்து தானா வந்து நானே இப்படியே கண்டினியூ பண்றேன் ரீஎலெக்ஷன் பண்ணாம அப்படின்னா அது அந்த மாதிரியான மனநிலை கண்டிப்பா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஏன்னா அந்த வருஷத்துல அவங்க உண்மையா செஞ்சிருக்கிறாங்களா, ஜென்யூன்லி செஞ்சிருக்கிறாங்களா இல்லவா வந்து அந்த சபை தான் தெரியும். ஸோ அப்போ கண்டிப்பா திருப்பி அந்த எலெக்ஷன் அந்த கைகள் ஏத்தி திருப்பி அவங்களோட ஒத்துழைப்பு வந்து தெரிஞ்சாதான் அப்புறம் திருப்பி அதே சகோதரன் நெக்ஸ்ட் வருஷத்துக்கு அவங்க அப்படியே கலந்து எல்லாரா இருந்து அந்த சபைன்னு வந்து வழி நடக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இங்கே நம்ம அந்த எலெக்ஷன் டைமிங் நம்ம பார்த்தோம். சகோதரன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சண்டே அப்படி வருஷத்துல சொல்லியிருக்காங்க, அப்படி குவார்டர்லி சொல்லியிருக்காங்க. அந்த சபை பொறுத்து அந்த எலெக்ஷன் டைமிங் அந்த டியூரேஷன் வந்து நமக்கு மாறிட்டே இருக்குது அப்படி நமக்கு இங்கே பார்க்குறோம். சகோதர சகோதரிகள், இதுல வேற எதனா கருத்துக்கள் இருந்தா தெரிவிக்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ப்ரோ ஒரு பாயிண்ட் ப்ரோ. எஸ் ப்ரோ. பாயிண்ட் பிரதர். நமக்கு வந்து தாழ்மை அப்படிங்கிற குணத்தை நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு சகோதரர் வந்து ஒரு பொறுப்புல வராரு அப்படின்னா அந்த ஒரு தாழ்மை நம்ம இருக்கும்போது அந்த அப்பதான் அந்த தேவன் வந்து அதை ஆசீர்வாதமா நம்ம கொடுப்பாங்க. அந்த தாழ்மை இல்லாம பெருமை இருக்கும்போது அங்க விழுந்துருவோங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். இதுக்கு ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கும்போது கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து வந்து அவனோட சீஷர்கள் வந்து தங்களுக்குள்ள யார் பெரியவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ள போட்டி போடும்போது அந்த தாழ்மை வந்து கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய சீஷரோட கால கல்வி இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸாம்பிளா காட்டியிருப்பாங்க. அதை கூட நம்ம இங்க பாக்குறோம். தேங்க்யூ பிரதர். எஸ் பிரதர், ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. வேற எனி அதர் பாயிண்ட்ஸ் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர், எனி அதர் கமெண்ட்ஸ்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? இது புரிஞ்சிச்சுன்னா ஓகே. இதுல வேற எதனா கருத்துக்கள்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்? எஸ் பிரதர். ஓகே சிஸ்டர், ஓகே, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் 47th கொஸ்டின் இங்கிலீஷ்ல யார் படிக்க வரீங்க? சிஸ்டர் ஜாய் படிக்க முடியுமா?
Warn them that are unruly. We exhort you, brethren, warn them that are unruly. Comfort the feeble-minded, support the weak, be patient towards all men. See that none render unto any, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. 1 Thessalonians 5:14-15. This exhortation is not to elders, but to the entire church, including the elders. It takes cognizance of the fact that although church as God's new creation has a perfect standing before him as new creatures in Christ Jesus, nevertheless each and all of them have their imperfections according to the flesh. It shows further that we all recognize this, that there are differences in the degrees and in the kinds of our fleshly imperfections, so that as in children of an earthly family, different dispositions require different treatment by the parents. Much more in the family of God, that there are such wide differences of disposition as to require special consideration one for the other. To take notice of each other's imperfections from the standpoint of criticism would be to do ourselves much injury, cultivating in our hearts a fault-finding disposition, keenly awake to the weakness and imperfections of others, and proportionately, perhaps, inclined to be blind to our own defects. Such criticism is entirely foreign to the spirit and intention of the apostles' exhortation. Thank you, sister. Same question. So 47th question தமிழ்ல வாசிக்க முடியும் அன்போடு அழைக்கிறோம். தமிழ்ல யார் படிக்க போறாங்க? படிக்கிறேன் brother. Yes, sister. 47வது கொஸ்டின் 1 தெசலோனிக்கா 5ஆம் அதிகாரம் 14-15 வரையிலான வசன பகுதிகள் மூப்பருக்கு மற்றும் பொருந்தக்கூடியதா அல்லது ஒட்டுமொத்த சபைக்கும் பொருந்தக்கூடியதா அப்படியே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கான விளக்கம் 1 தெசலோனிக்கா 5ஆம் அதிகாரம் 14-15 வசனம். மேலும் சகோதரரே, நாங்கள் உங்களுக்கு போதிக்கிறது என்னவென்றால், ஒழுக்கம் இல்லாதவர்களுக்கு புத்தி சொல்லுங்கள், திடனற்றவர்களை தேற்றுங்கள், பலவீனரை தாங்குங்கள், எல்லாரிடத்திலிருந்தும் நீடிய சாந்தமாய் இருங்கள், ஒருவனும் மற்றவன் செய்யும் தீமைக்கு தீமை செய்யாதபடி பாருங்கள், உங்களுக்குள்ளும் மற்ற யாவருக்குள்ளும் எப்பொழுதும் நன்மை செய்ய நாடுங்கள். இந்த புத்திமதி மூப்பர்களுக்கு என்று தனியாக இல்லை, ஆனால் மூப்பர்களையும் உள்ளடக்கிய முழு சபைக்கும் உரியதாகும். தேவனுடைய முழு சபையுமே கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு புது சிருஷ்டிகளாக பூரண நிலையில் இருப்பது என்ற உண்மையை அது அறிந்திருந்தாலும் அவர்கள் எல்லோரும் தனித்தனி நபர் அவர்களுடைய மாமிசத்தின்படி பூரணமற்ற நிலைமையில் இருக்கிறார்கள். அது மேலும் நம்முடைய மாமிசீக குறைபாடுகள் பல தரப்பட்ட விதங்களில் இருப்பதை நாம் காண்கின்றோம் என்பதை காட்டுகிறது. ஆகவே பூலோக குடும்பங்களில் உள்ள பிள்ளைகளில் வித்தியாசமான குணங்கள், பெற்றோரிடமிருந்து வித்தியாசமான பராமரிப்பை எதிர்பார்ப்பதும் போன்று அதை காட்டிலும் அதிகமாக தேவனுடைய குடும்பத்தில் ஒருவருக்கொருவர் வித்தியாசமாக கரிசனம் காட்டுவது அவசியமாகிறது. மற்றவர்களுடைய குறைபாடுகளை கேலி செய்யும் நிலையிலிருந்து கண்ணோக்குவது நம்மையே அதிக தீமை செய்வதாகும். மேலும் அது மற்றவர்களுடைய பலவீனங்களை குறைபாடுகளை பார்க்கும்படியாக தம்முடைய இதயங்களில் ஒரு குற்றம் கண்டுபிடிக்கும் குணத்தை வளர்க்கும். அதற்கேற்றபடி ஒருவேளை நம்முடைய சொந்த குறைபாடுகளுக்கு நம்முடைய கண்களை குருடாக்கும். இப்படியாக கேலி செய்வது அப்போஸ்தலர்கள் கூடிய புத்திமதியே நோக்கத்திற்கும் சிந்தைக்கும் புறம்பானது.
தேங்க்யூ சிஸ்டர். அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, இந்த பேராகிராஃபில் உங்களோட புரிதல் சொல்ல முடியும் அன்போட ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ முதல்ல பிரதர் ஆண்டனி. பிரதர் இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா வசன பிரகாரம் கொடுத்திருக்காங்க. வசனத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சகோதரரே நாங்கள் உங்களுக்கு போதிக்கிறது என்னவென்றால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்துட்டு கொடுத்திருக்காங்க. ஒழுக்கம் இல்லாதவர்கள் புத்தி சொல்லுங்க. ஒழுக்கம் யாரு இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து புத்தி சொல்லுங்க. யாரு வந்து பலவீனமா இருக்காங்களோ அவங்கள போய் தேற்றுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறமேல அது வந்து நீடிய சாந்தத்தோட ஒருவருக்கொருவர் அந்த தீமையை வந்து நம்ம பார்க்காம அவங்கள வந்துட்டு நன்மை செய்ய அந்த தீமைக்கு பதிலா நான் வந்து நன்மை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்துட்டு 1 தெசலோனிக்கேல கொடுத்திருக்காங்க. அது வந்துட்டு நமக்கு வந்து யாருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. சபைக்கா இல்ல அது வந்து மூப்பருக்கா அப்படின்னு சொல்ற பார்க்கும்போது அங்க வந்துட்டு மூப்பருக்குன்னு தனியா எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. அதே மாதிரி சபைக்குன்னு தனியா இது இல்ல. இது வந்துட்டு ஒட்டுமொத்த சபைக்குமே அது வந்து குறிப்பிடுறதா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வசனம் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு கோட் பண்றதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாக்குறோம். அப்ப வந்துட்டு சபையில வந்து சபைக்கு மட்டும் நான் வந்துட்டு சபைக்குள்ளது மாத்திரமே இங்க வந்துட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னா வந்து அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஒட்டுமொத்த சபையா இருந்தாலும் சரி, மூப்பர்களா இருந்தாலும் சரி, அங்க வந்து பொதுவானதாக அங்க வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறோம். இப்ப வந்து பூலோகத்துல இருக்கிற மக்கள், உலக பிரகாரமா இருக்கிற மக்கள் வந்து குணாதிசயம் வந்து வேற வேற விதத்துல தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மாத்திக் கொள்றதுக்கு அதுதான் வந்துட்டு அந்த கீழ்ப்படிதலின் மூலமாக நம்ம வந்து கிரிகைகளை வந்து ஆஹ் எப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு வேதவசனம் உள்ள போதோ நம்ம வாங்கிக்கிட்டு நம்ம வந்து பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக நம்ம கிரிகைகள் காமிக்கும் போது அந்த உலக பிரகாரமா இருக்கிறவங்களுக்கு குணலட்சணுக்கும் நமக்கும் இல்ல குணலட்சணம் வந்துட்டு அங்க வேறுபடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு என்னன்னா ஒருத்தவங்க செய்யற ஒரு தப்பா இருந்தாலும் சரி, ஒரு இதா இருந்தாலும் சரி, அங்க வந்து கேளிக்கைக்கு இடம் கொடுக்காம அத வந்துட்டு நம்ம வந்து நன்மையின் விதத்துல நம்ம அங்க வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்ப வந்து அந்த இதயபூர்வமா அவங்க வந்துட்டு சொந்த வேலையா இருக்கட்டும், அங்க வந்துட்டு நம்மளோட சொந்த பலவீனங்கள் நிறைய இருக்கும் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள. அத வந்து நம்ம வந்து கண்மூடித்தனமா நம்ம வந்து அத குருட்டாக்கி வச்சிருவோம். ஆனா வந்து அடுத்தவங்க விஷயம்னு பார்க்கும்போது அங்க வந்து ஒரு கேலி பேச்சுக்காக பேசுற மாதிரி கூட அங்க வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அவங்களுக்கு வந்துட்டு வசனம் கொடுக்கப்பட்டதுபடி நம்ம வந்துட்டு அவங்க எவ்வளவு தீமை செஞ்சாலும் கூட அவங்களுக்கு வந்து நன்மை விளைவிக்கிற விதமாக நன்மையை தான் செய்யணும். அதுதான் வந்துட்டு அங்க அப்போஸ்தலர்கள் கூடியிருக்கிற அங்க வந்துட்டு கோட்பாடா இருக்குது. தேவன் கொடுத்த கட்டளையாவும் இருக்குது. ஏன்னா வந்துட்டு உன்னை நேசிப்பது போல நீ வந்து பிறரையும் நேசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு அன்பின் பிரபானம் கொடுத்திருக்கு. அதபடியா தான் நம்ம அங்க நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட புரிதலா இருக்குது. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சிஸ்டர். நெக்ஸ்ட் பிரதர் ஆண்டனி. பிரதர். எஸ் பிரதர். இங்க என்ன சொல்லிக்கிறேன்னாக்கா, இப்போ சபையில வந்துட்டு இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு தப்பு நடந்தாக்கா வந்துட்டு அது வந்து நம்ம அந்த காரணத்தை எடுத்து சொல்லாம பொதுவா நம்ம வந்துட்டு எல்லாருக்கும் சொல்ற மாதிரி கூட நம்ம சொல்லலாம் அதுல இருக்குது. இப்போ அவங்க அப்புறம் வந்துட்டு இன்னொன்னு இந்த புத்திமதி மூப்பருக்கு வந்து நான் தனியா வந்துட்டு அது சொல்லல. இதுல இது வந்துட்டு மூப்பர்களாகிய இந்த அதாவது அந்த அந்த முழு சபைக்கே அது சொல்லியிருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இதுல தேவனோட புது சிருஷ்டி வந்துட்டு இந்த முழு சபையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு அது புது சிருஷ்டியாக பூர்ண நிலையில இருக்காது என்று நம்ம உண்மையை அது அந்த அறிவு இருக்கிறாங்கன்னு பாக்குறாரு. அது மேலும் அது மட்டும் நம்முடைய வம்சீக குறைபாடுகள் பல தரப்பட்ட விதங்களில் இருப்பதை நாம பார்க்கறதுல அது அது தெரியுது இதுல. அப்பவே இந்த இந்த உலக குடும்பங்களில் உள்ள பிள்ளைகள் வந்துட்டு வித்தியாசமான குணங்களை பெற்றோர் பெற்றிருக்காங்க.
என்று பார்க்குறோம் இதில். அதை காட்டிலும் அதிகமான தேவனுடைய குடும்பத்தில் வந்துட்டு அதிக வித்தியாசமான குணங்கள் இருப்பது ஒருவருக்கு ஒரு இந்த ஒருவருக்கும் ஒரு விசேஷமா இருக்கும். தனித்தனியாக தான் ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி இந்த குணலட்சணங்கள் இருக்கும் நான் பார்க்குறதுல. அதுல வந்துட்டு அந்த கரிசனை காட்டுறது வந்துட்டு அவசியமா இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். இதுல வந்துட்டு அந்த கரிசனம் சொன்னது இந்த அன்பு காட்டுறது அந்த யாருக்கு இந்த அந்த அதாவது இந்த நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த இந்த ஒரு செகண்ட் பிரதர், மற்றவங்க இந்த குறைபாட்டை வந்துட்டு இந்த கேலி செய்யும் நிலையில நம்ம வந்துட்டு கண்டுகொள்ளக்கூடாது. நமக்கே வந்து அந்த 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 மாதிரி நிலைமைக்கு நம்மளுக்கும் வந்துடுது. நம்ம நிறைய வாட்டி நம்மளும் பார்த்துருக்குறோம். ஸோ அந்த மற்றவங்க இந்த பலவீனங்களை குறைபாட்டுகளை பார்க்கும்படியாக நம்ம இதயத்துல வந்துட்டு ஒரு ஸோ அது தெரிஞ்சிச்சுனாக்கா அது நம்மளுக்கு ஒரு குற்றமா அது தெரிய வந்து நம்ம பார்க்குறோம். ஒருவேளை வந்துட்டு நம்முடைய வந்துட்டு சொந்த குறைபாடு நம்முடைய கண்களுக்கு குருடா இருக்கும் தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம். இப்படி இந்த கேலி செய்வது வந்துட்டு அப்போஸ்தலர்கள் அந்த குறிக்கிற புத்தகத்துல இருக்குது என்று நம்ம இதை பார்க்குறது. தேங்க்யூ பிரதர். தேங்க்யூ பிரதர். நெக்ஸ்ட் யாரும் சொல்ல வராங்க பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்? சொல்றேன் பிரதர். அல்ல என்ன அப்போஸ்தலர் பவுல் என்ன சொல்றாருன்னா 1 தெசலோனிக்கேயர் 5:14-15 பார்க்குறோம். நாங்கள் உங்களுக்கு போதிக்கிறது என்னவென்றால் ஒழுங்கில்லாதவர்களுக்கு புத்தி சொல்லுங்கள். 2வது திடனற்றவர்களை தேற்றுங்கள். 3வது பலவீனரை தாங்குங்கள். 4வது எல்லாரிடத்திலும் நீடிய சாந்தமாயிருங்கள். 5வது ஒருவனும் மற்றொருவன் செய்யும் தீமைக்கு தீமை செய்யாதபடி பாருங்கள். 6வது உங்களுக்குள்ளும் மற்ற யாவருக்குள்ளும் எப்போதும் நன்மை செய்ய நாடுங்கள் அப்படின்னு ஒரு 5 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கிறாரு. அந்த 5 பாயிண்ட்டுக்கு தான் இங்க விளக்கம் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. நான் என்னன்னா ஒழுங்கில்லாதவர்களுக்கு புத்தி சொல்லுங்கன்னா மூப்பரார் இருக்கிறாங்களா இல்ல சபையாரா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் அந்த புத்தி சொல்லுங்க அப்படிங்கிற ஒரு காரியத்தை சொல்றாங்க. மூப்பரா இருந்தாலும் சரி இல்ல சபையா இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே இந்த வார்த்தை பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ இன்னும் வந்து திடனற்றவர்களை தேற்றுங்கள் அப்படிங்கிறப்போ நிறைய நம்ம எல்லாருமே மாம்சத்துல தான் இருக்கிறோம். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான ஒரு பூர்ணமற்ற நிலையில தான் நம்ம இருப்போம். சின்ன சின்ன குறைபாடுகள் இருக்கதான் செய்யும். அந்த பூமிக்குரிய அந்த பெற்றோர்கள் வழியில வித்தியாசமான இதோட தான் நம்ம இங்க சபைக்கு வந்திருப்போம். ஆனாலும் புது சிருஷ்டிகள் கொஞ்சம் வித்தியாசமான குண லட்சணங்களோடு தான் இருப்பாங்க. அது அவசியம்தான். ஒருவேளை கொஞ்சம் குறைபாடுகள் ஏதாவது பலவீனரா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள நீங்க என்ன பண்ணுங்க, தாங்குங்க, அவங்கள தேற்றுங்கள், அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்க, ரொம்ப பலகீனமா இருக்கிறாங்க. இந்த நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, சத்தியத்துல கொஞ்சம் குறைபாடா இருந்தாலும் இல்ல வளர்ச்சியா இன்னும் அதிகம் இல்லாதவங்களா இருந்தாலும் கூட நீங்க என்ன பண்ணுங்க, தாங்குங்கள் அப்படிங்கிறார். இப்போ எல்லாரிடத்திலும் சாந்தமா அவங்கள்ட்ட அன்பா காமிங்க அப்படிங்கிறாரு. இன்னும் மற்றொருவருக்கு தீமைக்கு தீமை செய்யாம இருங்க. யாராவது உங்களுக்கு தீமை செஞ்சிட்டாங்க, ஏதோ தப்பா ஏதோ சொல்லிட்டாங்கன்னா அதற்கு ரொம்ப இதா இருந்து அவங்க நமக்கு தீமை செஞ்சுட்டாங்க, அதனால அவங்களுக்கு கட்டாயமா தீமை செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிடாதீங்க, இருக்காதீங்க. அதை அன்பால அதை மாற்றுங்க அப்படின்னு கூட சொல்றாரு. கூடுமான வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம், நன்மை செய்யக்கூடியவங்களாக தான் காணப்படணும். ஒருத்தர் யாரையும் குற்றம் கண்டுபிடிச்சிடக்கூடாது. இப்ப தீமை செஞ்சுட்டாங்கன்னா அவங்கள வந்து குற்றம் கண்டுபிடிச்சு அவங்கள என்ன பண்ணிடக்கூடாது, குறை கூறிக்கொண்டு இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அந்த மாதிரி இருந்தா நம்மள்ட்ட இருக்கிற அந்த துரும்பு, கண்ணுல இருக்கிற உத்தரம் அதை நீங்க பாருங்க. உங்கள்கிட்ட இருக்கிற உத்தரத்தை பார்த்துட்டு நீங்க மற்றவங்கள்ட்ட இருக்கிற குறையை நீங்க பாருங்க. இப்ப நம்மகிட்ட அந்த உத்தரம் இருக்கிறதுனால நம்ம கண்கள் குருடா கூட இருக்கலாம்.
சரியா இது பண்ணாம கூட இருக்கலாம். அப்படி இருக்கும்போது நீங்க அவங்க குற்றத்தை நீங்க கண்டுபிடிக்காதீங்க அப்படிங்கறதுதான் பவுல் அப்போஸ்தலர் சொல்ற புத்திமதியாக இருக்குது அப்படிங்கறத இதுல இருந்து பாக்குறோம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சிஸ்டர். இங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம பார்த்தா புத்தி சொல்லிக்கணும், நமக்கு வந்து சரியா நடக்கல அப்படின்னா நம்ம பார்க்குறோம் இங்க. அது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்? எஸ் பிரதர். எஸ் பிரதர். இந்த ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்கும்போது தலைப்பு எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா, ஒழுங்கில்லாதவர்களை எச்சரியுங்கள் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது. வாண்டம் தட் ஆர் அன்ரூலி அப்படின்னு படிச்சா, ஒழுங்கில்லாதவர்களை எச்சரியுங்கள் அப்படின்னா யாரை எச்சரிக்கிறது? கொஸ்டின் அதான் நீங்க இப்ப நீங்க சொன்னீங்க. யாரை எச்சரிக்கிறது? இது ஒரு கேள்வி இல்லைங்களா? சோ இந்த ஒரு வசனம் அங்க கொடுக்குறாங்க. மேலும் சகோதரரே, நாங்கள் உங்களுக்கு போதிக்கிறது என்னவென்றால், ஒழுங்கில்லாதவர்களுக்கு புத்தி சொல்லுங்கள், திறனற்றவர்களை தேற்றுங்கள், பலவீனரை தாங்குங்கள், எல்லாரிடத்திலும் நீடிய சாந்தமாயிருங்கள், ஒருவனும் மற்றொருவன் செய்யும் தீமைக்கு தீமை செய்யாதபடி பாருங்கள், உங்களுக்குள்ளும் மற்ற யாவருக்குள்ளும் எப்பொழுதும் நன்மை செய்ய நாடுங்கள். சரிங்களா? அப்ப யாருக்கு சொல்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, ரசல் பிரதர் அதுக்கு என்ன விளக்கம் அவங்க சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து இந்த புத்திமதி வசனம் வந்து யாருக்கு தான் சொல்லியிருக்குன்னா, ஒவ்வொரு சபையில உள்ள ஒவ்வொரு அங்கத்தினருக்குமே சொல்லுது இந்த வசனம். இல்லைங்களா? இது நமக்கு தான். சரிங்களா? இந்த புத்திமதி மூப்பர்கள் அப்படின்னு தனியா இல்லாம முழு சபையுமே ஒரு உள்ளடக்கியதாக அங்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். சபை திருச்சபை 1,44,000 அப்படிங்கிறப்ப அது பெர்ஃபெக்டா இருக்கும். ஆனா மாம்சத்துல தான் இப்ப இருக்கிறோம். அப்ப நம்ம பெர்ஃபெக்டா இருப்போமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை. அப்போ நான் பொதுவாக நம்முடைய மைண்ட் எப்படிதான் இருக்கும்னா, நம்முடைய ஒரு சின்ன மைண்டு என்ன பண்ணும்னா, நாம ஒரு நல்ல விஷயத்த ரொம்ப உத்தம தன்மையோட நம்ம நாமே ரொம்ப கூட செக் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு அட்வைஸ் சொல்லுவோம். இல்ல நாம ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்போம். அதை வந்து இன்னொருத்தர் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாலோ, இல்ல மறுப்பு தெரிவிச்சாலோ, இல்ல வேற கருத்து மாற்று கருத்து சொன்னாலோ, நாம் நம்முடைய கருத்து சரிங்கிறது ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ரொம்ப போராடுவோம். இல்லைங்களா? அப்போ ரொம்ப போராடுற பழக்கம் வந்து நமக்கு இருக்கு. அப்ப தப்பா இருந்தா கூட நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா, அந்த பழக்கம் நமக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னா, நாம் ஒருவேளை தப்பாவே சொல்லியிருந்திருப்போம். அது மற்றவர்களுக்கு அது கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு ஒரு மறுப்போ, இல்ல ஒத்துழையாமையோ குடுக்குற போது, அத நம்ம ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ரொம்ப போராடுவோம். நான் சொன்னதுதான் கரெக்ட்டு அப்படிங்கிறது. ஸோ பாருங்க, சில முதிர்ச்சி அடைந்த சில சகோதரர்கள் இப்ப சில ஃபாரின் மீட்டிங்லலாம் நம்ம பார்க்குறப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு வசனம் சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த வசனமோ, இல்ல ஏதோ ஒரு கருத்தோ சொல்லி இத படிக்க சொல்லுங்க அப்படின்றப்ப, அ எடுத்து படிக்கிறவங்க தப்பா படிச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா? வேற வசனம் எடுத்து படிச்சிருப்பாங்க. அப்ப அவங்க சொல்ற பதில் என்னவா இருக்கணும், சாரி அவங்க கரெக்ட்டா தான் சொன்னாங்க. எடுத்து படிச்சவங்க தான் நல்லா தப்பா படிச்சிருக்கணும். ஆனா அவங்க என்ன ஒரு முதிர்ச்சியோட பேசுவாங்க அப்படின்னா, சாரி நான் ஒருவேளை தப்பா சொல்லியிருப்பேன். நான் ஒருவேளை தப்பா சொல்லியிருக்கலாம். அப்படிங்கிறத அவங்க உண்மையாவே ஆக்சுவலி உண்மையாவே உணர்வாங்க. ஓ! நான் தப்பா சொல்லிட்டேனோ! அப்படிங்கிறது. அப்போ நாம் எப்பொழுதுமே நம்ம ரொம்ப ஒரு தாழ்மையில அ வச்சுட்டு, நாம் தான் தப்பு பண்ணியிருப்போம். அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு நம்மகிட்ட இருந்துச்சுன்னா, ஒருத்தர் மேலயும் குற்றம் கண்டுபிடிக்கும் குணம் நம்மள்ட்ட வராது. மற்றவர்களை குற்றம் கண்டுபிடிக்கிற குணம் வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு வரவே வராது. அதனால தான் நம்ம வந்து இதுல பார்க்கும்போது, சாந்த குணம் அப்படிங்கிற ஒரு காரியத்த கூட அங்க சொல்றாரு. அப்போஸ்தலர்கள் நமக்கு புத்திமதி கூறுறாங்க. கரெக்ட். நமக்கு தான் அது வேணும். சரிங்களா? ஏன்னா நாம் வித்தியாசமான சூழ்நிலைகள்ல வளர்ந்திருக்கோம். வித்தியாசமான நிலைகள்லேருந்து வரோம். நம்முடைய அபூரண நிலை இருக்கு. அப்படிங்கிறபோது, நாம் தப்பு பண்ணியிருக்க தான் அதிக வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால இந்த வசனத்த நாம் யாருக்கு தான் பொருத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறப்ப, ஒரு மூப்பருக்கோ, இல்ல இவருக்கோ, அவருக்கோ அப்படின்னு பிரிச்சு பார்க்காம, அந்த மூப்பரும் ஒரு அங்கம் தான். அவரும் இப்படிதான் நினைக்கணும். சபையில உள்ள ஒருத்தரும் அப்படிதான் நினைக்கணும். சோ அவங்களுடைய மாம்சீக குறைபாடுகள் பலதரப்பட்ட விதங்கள்ல இருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். இல்லைங்களா? சோ இத வந்து மற்றவர்களுடைய குறைபாடுகளை கேலி செய்வது போல ஆயிடுதாம். இல்லைங்களா? இப்ப மற்றவர்கள் ஒருவேளை ஏதோ ஒரு தப்பாவே இது பண்ணிட்டாங்க. நாம கரெக்ட்டா பண்ணிட்டோம். ஆனா நமக்கு நல்லாவே தெரியுது. ஆனா நம்ம தாழ்மையில ஒத்துக்காம,
இல்ல நான் சொன்னதுதான் கரெக்ட், நான் இதுதான் இப்படிதான் அப்படின்னு ஆர்கியூமெண்ட் பண்றாங்க பாத்தீங்களா? அவங்க வந்து மற்றவர்களுடைய குறைகளை கேலி பண்றாங்க, கிண்டல் பண்றாங்க. அப்படிங்கிற ஒரு அது வந்து குறை கண்டுபிடிக்கும் குணத்தை அவங்களுக்குள்ள அவங்களுக்கு அறியாமலே அங்க வளர்த்துருமா. அந்த ஒரு நியாயசாஸ்திரி ஒரு ஆயக்காரனை பார்த்து சொல்ற போது, அவன் நல்லா தான் இருக்கான், பெர்ஃபெக்டா தான் இருக்கான், 3 வேளை தொழுறான், 5 வேளை தொழுறான், எல்லா ஏழைகளுக்கு உதவுறான், எல்லாம் பண்றான். ஆனா ஆயக்காரனை போல நான் இல்லாமல் அப்படிங்கிற ஒரு குற்றம் கண்டுபிடிக்கும் குணம் அவன்கிட்ட இருந்ததுனால அவனுக்கு மன்னிப்பு அங்க கொடுக்கப்படல, இல்லைங்களா? சோ அந்த ஒரு குணம் வந்து நம்மள அறியாமே நம்மள வளர்ந்துரும். நம்ம ஒரு வேளை பெர்ஃபெக்டாவே செஞ்சிருந்தா கூட வளர வளர நம்ம அது கெடுத்துரும் அப்படிங்கிறத இந்த ஒரு பேராகிராஃப்ல நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் brother. எஸ் பிரதர், தேங்க்யூ பிரதர். ஸோ அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, இதில் எல்லாரும் நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நிறைய விதமான கருத்துக்கள் நமக்கு வந்து பார்த்தோம். ஸோ இதில் என்னோட ஒரு சின்ன பாயிண்ட்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன். இதில் நம்ம புத்தி மதிப்பு அப்படி நம்ம பார்க்குறோம். ஒருவேளை இன்டிசிப்ளினாக நடக்கிற சகோதரர்களுக்கு நம்ம எச்சரிக்கை சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறது நிறைய அநேக சகோதரிகள் வந்து நமக்கு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இங்க ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு இபிஸ்ல நம்ம பார்த்தா எப்படின்னா கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா, நம்ம அப்படி நடக்கிற சகோதரர்கள் வந்து நம்ம கம்ஃபர்ட் பண்ணக்கூடாது. எதுலன்னா அப்படியே நடக்கிறதுக்கு நம்ம என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது, சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது. அப்படி அவங்க இன்டிசிப்ளினா போகிறதுக்கு, ஏன்னா அவங்க தவறான வழியில இருக்கிறதுனால. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து நம்ம அந்த சகோதரர்களுக்கு வந்து நம்ம வசனத்து மூலமா சகோதரனுக்கு நம்ம தேவனோட வழி நமக்கு எது காட்டுனதோ அந்த அன்பின் ஆவினால நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வச்சனம் மூலமா நம்ம திருப்பி நம்ம ஆதாயப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அது வந்து நம்ம ரொம்ப தெளிவா செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம முன்னாடியே நிறைய பாட்டங்களை நம்ம பார்த்தோம். தாவீது, நாத்தானு அந்த சுச்சுவேஷனும் நம்ம இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம எப்படி வைஸா இருக்கணும்னா ஸ்னேக் மாதிரி நம்ம வைஸா நம்ம இருந்து நம்ம அந்த காரியங்கள் வந்து நம்ம செய்யணும். ஒருவேளை அப்படி செய்யலைன்னா நம்ம நல்லது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி நம்ம செய்கிறோம். ஆனா அதுக்கு மேலான ஒரு தவறு வந்து அங்கே ஒரு பார்க்காம ஒரு ஹார்ம் வந்து அங்கே நமக்கு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அப்படியே நெக்ஸ்ட் பார்த்தா நம்ம தீமைக்கு தீமை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறதுக்கு நம்ம வந்து எல்லாரும் நம்ம அபூர்ணமா இருக்கிறோம். ஸோ அதுக்கு நிறைய நல்ல எக்ஸாம்பிள் நமக்கு சகோதரர்கள் வந்து ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதுக்கு நம்ம ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வாசிக்க முடியுமா பாருங்க. எஃபெசியன்ஸ் 4ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனம். எஃபெசியன்ஸ் 4:32. எபேசியர் 4:30. நாம் அவருடைய சரீரத்தின் அவயவங்களாயும் அவருடைய மாம்சத்திற்கும் அவருடைய எலும்புகளுக்கும் உரியவர்களாயும் இருக்கிறோம். 32 படிங்கம்மா. இது நிமித்தம் சாரி, பரவாயில்ல, ஓகே. அதுதான் 32ஆம். நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்தாவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள். சகலவிதமான கசப்பும், கோபமும், மூர்க்கமும், கூக்குரலும், தூஷணமும் மற்ற எந்த துர்க்கணமும் உங்களை விட்டு நீங்க கடவது. ஒருவருக்கொருவர் தயவாயும் மன உருக்கமாயும் இருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள். ஸோ இங்கே பார்த்தா நமக்கு கண்டிப்பாக கிறிஸ்து மூலமாக தான் நமக்கு வந்து அந்த மன்னிப்பு வந்து நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியுது. ஸோ அப்படி நம்ம மன்னிப்பு பெற்றுக்கொண்டப்போ நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம சகோதரர்களோட ஒருவேளை பலகீனங்கள்னால செய்கிற காரியங்கள் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக தாங்கணும், நம்ம மன்னிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதுக்கு நம்ம பேரபுளும் நமக்கு நல்ல ஆல்ரெடி நம்ம இயேசு கிறிஸ்து சொல்றது நமக்கு அதில் பார்க்கலாம். ஒருத்தர் வந்து அதிகமாக அவங்க பணத்துக்கு வந்து மன்னிப்பு பெற்றுக்கொண்டாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது வந்து சில கொஞ்சம் இருந்தாலும் அவங்க மன்னிப்பு கொடுக்காம இருந்துக்கினப்போ அவங்களுக்கு நடந்த காரியம் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி இல்லாம நம்ம அன்புனால அந்த அன்பின் ஆவினால வந்து கிறிஸ்துவன் ஆவினால நம்ம வந்து அப்படி நடக்காம சகோதரர்கள் நம்ம முன்னாடி நின்று பார்த்துட்டு வர்றது ஒண்ணுதான். எப்படின்னா ஒருவேளை தவறா போகிற சகோதரர்களுக்கு வந்து நம்ம மேத்யூ 18th சாப்டர்ல நாம் பார்க்கிறோம். கடைசி நம்ம அல்டிமேட் கோல் என்னன்னா அந்த சகோதரன் நம்ம படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ திருப்பி நம்ம கொண்டு வர்றதுக்கு அதுக்கு நம்ம அன்பின் ஆவினால நம்ம இது செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம்.
ஸோ வேறு எதனா கருத்துக்கள் இருந்தால் தெரிவிக்கலாம். வேறு எனி அதர் கொஷின்ஸ்? எஸ் சிஸ்டர் பிரத்யூஷா. Yes, brother. In reprint 3135, brother, this verse, they are saying it. இது வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, இது Thessalonians was written, but even though the noble words have been source of a strength, encourage and discipline to the faithful in Christ Jesus from their writing to the present time. So இது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, they want to make us to be in the discipline to the faithful in Christ Jesus. So அதுதான் கொண்டு வந்ததுக்காக எல்டர்ஸ்க்கு சூஸ் பண்ணாங்களாம். ஸோ வி ஹாவ் ஆல் டுகெதர் இப்போ தெசலோனிக்கு எழுதும் போது என்ன சொல்றான்னா, எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாரு, சபைக்கு அப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாரு தவிர, ஒரு எல்டருக்கு நான் எழுதுறேன். நம்ம ஜான் சாப்டர்லும் படிச்சுட்டோம். வி ஆர் ஒரு கொஸ்டனே வந்துச்சு நமக்கு, அவங்க யாரு அப்படி, ஒரு எல்டரா இல்ல எல்டருக்கு எழுதுறாங்களா, ஒரு லேடிக்கு எழுதுறாங்களா, அப்படி ஒரு டவுட் வந்துச்சு நமக்கு. ஸோ அப்போ கன்க்ளூஷன் நமக்கு வந்துச்சு. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, இட்ஸ் நாட் லைக் அ ஒன் ஆஃப் தட் பர்சன் ஹேவிங் திஸ் அத்தாரிட்டி ஆர் கிவிங் இட். இட்ஸ் டுகெதர். நம்ம இவங்க பவுல் எல்லாரும் எப்படி கேட்கிறாருன்னா, கம்ப்ளீட் நம்ம எல்லாரும் ஒரு பாடி தான், இது ஒரு மேலோ ஒரு ஃபீமேலோ இல்லை, ஆனா எல்டருக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் மேல இருக்கு. ஸோ அதனால he was chosen to preach. எதுக்கு? அதுதான் நம்ம ஆக்ட்ஸ் 20:28 பாக்குறோம். நம்மளோட ஃபிளாக்ஸ்க்கு நீங்க ஃபீட் பண்ணுங்க, ஃபீட் பண்ணிட்டு யூ ஹாவ் டு மேக் them to be in the right pathway. எந்த ரைட் பாத்வேல? நான் ஒழுங்க they should not go beyond of the barrier which was set by the Jesus. அந்த செட் பண்ணது என்னன்னா, நான் தான், பிகாஸ் ஆஃப் மீ ஒன்லி யூ ஆர் கமிங், நான் தான் வலி ஜீவம் அப்படி சொல்றாருல, அந்த ஃபேத்ல இருந்து அந்த டிசிப்ளின்ல இருந்து நம்ம தவறா போகாம நமக்கு ஒருத்தர் we have to be bound ourselves. ஸோ அதுக்காக இது ஒரு வார்னிங்கோ ஒரு எதுவும் இல்லை. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த contrary to the spirit of the Lord and all the arrangement instituted by the apostles. It's one of the spirit of a Lord. அவங்க பவுண்ட் பண்ணிட்டார். அந்த பவுண்டரியில நம்ம இருந்துட்டு அவங்க சொன்னது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு நம்ம நடக்கணும். அது என்னன்னா ஒண்ணு ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ், டிசிப்ளின், ஒபீடியன்ட். ஸோ அதுதான் அவங்க சொல்லப்பட்டது அந்த in a reprint law. Over, brother. Thank you. Thank you, sister. Any other points, brothers and sisters? வேற எதனா கேள்விகள் இருந்தாலும் நம்ம பார்க்கலாம். இல்ல பிரதர், அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம். அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? இதோட நீ பார்த்துக்கலாம் பிரதர்ஸ். சின்னதா இருக்கு பிரதர். பிரதர் பெருசா 2 paragraphs இருக்கு பிரதர். இல்ல 1 paragraph தானே பிரதர்? டா 49th தமிழ் question. வந்து ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. 48th question. ஓகே, 48th இங்கிலீஷ்ல ஒரு கதையெல்லாம் இல்ல. அப்போ நாளைக்கு இதை பார்த்தா 3 பார்த்துட்டாக்க நாளைக்கு அந்த இது முடிஞ்சிடும் இந்த சாப்டர். 2 கொஸ்டின் நாளைக்கு, இப்போ 2 கொஸ்டின் தான் வரும். 3 வருது நாளைக்கு கூட. ஃபார்ட்டி 49, 50 நாளைக்கு பார்த்துக்கலாங்களாப்பா? மற்ற சகோதர சகோதரர்கள் உங்களோட கருத்துக்கள் தெரிவிக்கலாம். நாளைக்கு பார்க்கலாமா? ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ இப்பேற்பட்ட மேன்மையில சத்திய வச்சனம் கொடுத்த பிதாவான தேவனுக்கு நம்ம ரட்சக மேய்ப்பராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுடைய நன்றிகள் இருக்கிறோம். இதில் பங்கெடுத்த அனைத்து பரிசுத்தவான்களுக்கும் கிருபையும் சமாதானம் உண்டாவதாக. இப்போ